Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa kami doakan semoga sahabatku semuanya selalu sehat walafiat bersama keluarga. Pada edisi kali ini kami ingin membaca Al-Quran, melanjutkan bacaan kemarin yaitu surat Al-Baqarah ayat 226 sampai dengan ayat 250 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yakhillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha walahunna mithlul ladzi 'alayhinna bil ma'ruf walirrijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim. At-talaqu marratan wa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wala yakhillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Wa fa in talaqaha fala takhillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah wa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a in zanna ayyuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wala tamsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dzalika faqad zalama
فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما عليكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الخول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياكم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا
falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ti sa'atan minal mal. Qala inna allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Falamma fasala Talutu bil junudi qala inna allaha mubtalikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man tarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu wallazina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih qala allazina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Terjemahan ayat 226. Bagi orang-orang yang menjatuhkan ila kepada istrinya diberi tangguh selama 4 bulan. Jika mereka kembali kepada istrinya, maka Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Catatan ila adalah bersumpah tidak akan menggauli istri dan tidak pula menceraikannya dalam waktu tidak terbatas. Alangkah sengsaranya perempuan yang menjadi sasaran sumpah yang bernama ilah ini. Bagai digantung tidak bertali. Maka Allah menurunkan ayat ini bukan saja sebagai pembelaan terhadap perempuan, sekaligus sebagai perintah penentuan sikap terhadap pelakunya. Suami yang melakukan ilah diberi waktu 4 bulan untuk menentukan sikap.
kembali kepada istri seperti sedia kala atau bercerai. Kalau dia memilih kembali, maka kepadanya dikenakan kafarat atau semacam denda atas sumpahnya. Terjemahan ayat 227. Jika mereka bertekad hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Catatan, setelah masa 4 bulan berlalu, si suami tidak juga menentukan sikap, maka talaknya jatuh sekalipun ia tidak mengucapkan kalimat talak. Sebab talaknya jatuh karena perbuatannya yang melanggar batas waktu sekalipun ia tidak mau. Terjemahan ayat 228. Dan para istri yang ditalak hendaklah menanti masa iddahnya selama 3 quru. Mereka tidak boleh merahasiakan apa yang diciptakan Allah di dalam kandungannya. Jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami lebih berhak merujukinya dalam masa iddah itu jika para suami itu memang bermaksud hidup rukun. Para istri mempunyai hak yang sama dengan kewajibannya menurut patutnya, walaupun kaum laki-laki berada satu tingkat di atas para wanita, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Catatan, 3 quru sama dengan 3 kali haid menurut Hanafi dan Hambali, dan 3 kali suci setelah haid menurut Imam Maliki dan Syafi'i. Catatan kedua, maksudnya para wanita yang ditalak tidak boleh menyembunyikan isi kandungannya kalau ia telah hamil, sebab wanita hamil iddahnya bukan 3 quru melainkan setelah ia melahirkan. Begitu juga ia tidak boleh menyembunyikan jumlah haidnya dengan maksud supaya masa iddahnya bertambah panjang, yang berakibat bertambah berat pula beban nafkah yang harus dipikul oleh si suami. Catatan ketiga, Islam telah mengangkat kaum wanita kepada derajat yang belum pernah dilakukan oleh agama-agama yang sebelumnya. Sekalipun bangsa-bangsa yang telah maju peradabannya telah mengangkat derajat kaum wanita, memuliakan dan menghormati mereka, serta memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya. Namun dalam sebagian peraturan hukum perdata, mereka masih ditemukan peraturan-peraturan yang melarang perempuan yang bersuami untuk membelanjakan hartanya dan melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa izin suaminya. Sedangkan hukum Al-Quran sama sekali tidak mencabut hak-hak yang seperti ini daripada seorang perempuan setelah ia menjadi istri. Kebebasan dan kecakapan bertindak tetap dipegang oleh seorang istri, walaupun hukum Quran menjadikan juga suami itu sebagai kepala keluarga. Pergaulan antara suami dan istri secara umum telah menentukan istri sebagai ibu rumah tangga. Namun dalam keadaan darurat, Islam meminta supaya keduanya saling tolong-menolong. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tertelungkup sama makan tanah, tertelentang sama minum air, kata peribahasa. Terjemahan ayat 229. Talak yang boleh dirujuk hanya 2 kali. Setelah itu yang boleh kamu lakukan merujukinya dengan maksud hidup rukun atau menceraikannya dengan cara yang patut. Dan tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika kedua pihak khawatir tidak akan dapat memelihara tegaknya hukum-hukum Allah dalam pergaulan suami istri. Tapi jika kamu khawatir bahwa kedua belah pihak akan dapat memelihara tegaknya hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas kedua pihak mengenai pembayaran yang diberikan pihak istri untuk menebus dirinya. Itulah ketentuan hukum Allah.
Karena itu janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum Allah, itulah orang-orang yang zalim. Catatan, ayat ini ditujukan kepada para pemimpin, para hakim dan umum. Jika perceraian terjadi, maka pihak suami tidak diperbolehkan mengambil kembali sesuatu yang telah diberikannya kepada pihak istri, kecuali jika perceraian itu atas tuntutan pihak istri sebagai penebus dirinya. Perceraian menurut cara ini namanya khulu'. Pembayaran tebusan oleh pihak istri kepada pihak suami namanya iwad. Ayat tersebut di atas adalah dasar hukum untuk berceraian dengan ketentuan khulu'. Ayat terjemahan ayat 230. Jika pihak suami menceraikannya sesudah cerai yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia kawin dengan laki-laki yang lain. Kemudian jika suaminya yang baru ini menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya, yakni perempuan itu, dan bebas suaminya yang pertama untuk rujuk kembali jika keduanya merasa yakin dapat memelihara ketentuan hukum Allah. Demikianlah ketentuan hukum Allah diterangkannya kepada orang-orang yang mengetahui faedahnya. Terjemahan ayat 231. Dan bila kamu menceraikan istrimu lalu masa iddahnya hampir berakhir, maka pilihlah salah satu dari dua perkara: merujuki mereka dengan cara yang baik atau menceraikannya mereka dengan cara yang patut. Namun janganlah kamu merujukinya dengan maksud menyakitinya dengan memperpanjang masa iddah, supaya kamu dapat memaksa mereka menebus dirinya. Barang siapa yang melakukan demikian, berarti dia telah menganiaya dirinya sendiri. Dan janganlah kamu mempermain-mainkan hukum Allah, namun renungkanlah nikmat Allah yang dilimpahkannya kepadamu. Begitu juga kitab-kitab yang diturunkannya, serta hikmat yang dia berikan sebagai pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segalanya. Terjemahan ayat 232. Dan bila kamu menceraikan istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu halangi mereka kawin dengan calon suaminya apabila telah tercapai persetujuan yang wajar antara mereka. Itulah yang diajarkan kepadamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui yang berguna bagimu, sedang kamu tidak mengetahui. Catatan, ditujukan kepada wali, baik bekas suaminya yang lama maupun calon suaminya yang lain. Kalimat wajar menunjukkan tidak diharamkan kepada wali untuk menghalangi perkawinan yang tidak sesuai antara perempuan dan calon suaminya. Misalnya calon suami seorang durjana yang dapat mencemarkan nama baik keluarga perempuan. Jika perkawinan terus dilangsungkan, maka dalam hal ini pihak wali hendaklah memberi pandangan yang baik terhadap pihak wanita. Terjemahan ayat 233. Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun suntuk. Bagi yang hendak menyempurnakan masa penyusuan, dan kewajiban sang ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan sepantasnya. Seseorang tiada dibebani melebihi kemampuannya. Tidak boleh sang ibu sendiri yang memelihara. Tidak boleh sang ibu sendiri yang menderita kesengsaraan karena anaknya. Tidak boleh pula sang ayah sendiri yang menderita sengsara karena anaknya.
ahli waris sang anak pun harus memikul kewajiban yang sama. Tapi jika kedua pihak bermaksud hendak menyapih anaknya sebelum habis masa 2 tahun, tidak ada salahnya atas persetujuan dan permusyawaratan keduanya. Dan jika kamu hendak menyerahkan penyusuan anak-anakmu kepada perempuan lain, itu pun juga tidak mengapa asal kamu bayar upahnya menurut patutnya. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha Ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Catatan, pada ayat ini sang ibu dianjurkan menyusukan bayinya dengan air susunya sendiri, ASI, dhamir mustatir, hunna pada kata yurdi'na menunjuk pada kata al-walidat selama 2 tahun. Jangka waktu itu boleh diperpendek bila kedua orang tua bayi itu memandang ada kebaikannya. Dalam hal ini terserah kepada ijtihad mereka. Apapun dianjurkannya, sang ibu menyusui sendiri bayinya karena ASI adalah makanan air susu yang terbaik bagi sang bayi. Belum diketahui sejak berapa lama orang telah mempergunakan susu. Catatan dari zaman Babylon, Mesir, dan India menunjukkan bahwa orang telah beternak sekurang-kurangnya sejak 6.000 tahun yang lalu. Sudah barang tentu kurun waktu yang begitu lama dapat dijadikan tolak ukur di mana orang sudah sewajarnya mengenal susu dan menyebutnya sebagai makanan yang sempurna, sebab mengandung segenap unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan. Pada giliran berikutnya diketahui dan dikenal pula bahwa susu adalah satu-satunya makanan di dunia ini yang datang kepada kita secara alamiah dari tubuh yang hidup, hewan dan manusia. Rahasia dan nilai dietetik yang tiada terukur dari susu terdapat dalam kelimpahan lemaknya yang sangat mudah dicerna dibanding dengan jenis lemak lainnya. Segelas susu akan melalui perut dalam waktu kira-kira 1 jam. Roti memerlukan waktu lebih dari 2,5 jam, sedangkan daging hampir 3,5 jam. Lebih dari itu, susu juga dianggap sebagai pelindung untuk mencukupi kekurangan zat-zat makanan yang datangnya dari manusia maupun yang datang dari hewan. Mengandung zat-zat makanan yang sama, namun jumlah isinya berbeda. Sudah lebih dari 80 jenis susu yang dianalisa dan dipelajari. Maka yang paling menakjubkan dari penyelidikan itu ialah air susu ibu atau ASI. Sebab diketahui bahwa ASI mengandung lisitin yang biasa terdapat pada jaringan kebanyakan hewan dan sayur-sayuran yang merangsang perkembangan otak pada bayi yang baru lahir. Dalam menilai mengapa ASI mempunyai keistimewaan sebagai makanan bayi yang baru lahir dapat dituturkan sebagai berikut. Pertumbuhan bayi yang minum ASI lebih cepat daripada anak yang mempunyai nilai makanan yang sama tetapi tidak meminum ASI. Sebabnya antara lain karena ASI lebih mudah dicerna jika dibandingkan dengan susu sapi atau makanan lainnya. Yang kedua, ASI bebas dari pencemaran. Suhunya tepat bagi kebutuhan bayi, bebas dari kuman-kuman yang berbahaya, dan mengandung bahan-bahan imunisasi yang memegang peranan besar dalam perlawanan terhadap infeksi terutama pada usus bayi. Tidak ada satu formula
bagaimanapun hebatnya ia disusun, yang mampu menggantikan perlindungan kekebalan yang dihasilkan oleh ASI. Di lain bagian, para ibu yang menyusui sendiri bayinya lebih sedikit dihinggapi kanker payudara dibandingkan dengan ibu yang tidak menyusui sendiri bayinya. Catatan ketiga, bagaimana diketahui semua orang membangun daya tahan dalam tubuhnya untuk melawan penyakit tertentu, maka ibu yang menyusukan sendiri bayinya secara otomatis meneruskan daya tahan ini kepada bayinya lewat penyusuan terhadap penyakit-penyakit yang umum ditemukan pada bayi seperti diare, selesma, demam, batuk rejan, campak, dan infeksi telinga. Walaupun hal ini belum merupakan pencegahan yang sempurna, namun dapat dikatakan bahwa bayi yang menyusu pada ibunya mempunyai daya tahan melebihi daya tahan bayi yang tidak mendapat ASI. Yang keempat, sebuah penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa bayi-bayi yang hanya minum ASI selama setahun tumbuh normal dengan sempurna, paling tidak 9 atau 10 bulan pertama. Yang kelima, sehubungan dengan keistimewaan ASI ini juga Profesor Ahmad Muhammad Al-Adawi menulis dalam bukunya Ayatullahi fil Asfaq dengan terjemahan bebas sebagai berikut. Setelah kau lahir ke dunia, maka darah yang menjadi makananmu selama dalam kandungan berproses menjadi air susu yang tersimpan dengan sangat rapi dalam 2 kantong perbendaharaan atau payudara yang terletak pada dada ibunya. Payudara itu menonjol ke arah mulutmu saat kau disusukan, maka puncaknya itu puting yang berukuran sama besar dengan mulutmu, sehingga kau dengan mudah dapat mengisapnya. Sementara itu air susu mengalir langsung dari tubuh ibumu ke dalam perutmu tanpa khawatir dihinggapi kuman-kuman bila puting susu ibunya dibersihkan lebih dahulu. Pada ujung puting itu ada lubang yang tidak terlalu besar yang menyebabkan air susu mengalir dengan deras, yang dapat menyebabkan kau tersedak karena kebanjiran air susu, dan tidak pula terlalu kecil sehingga kau sulit mengisapnya. ASI warnanya bagus, rasanya enak, baunya harum, dan suhunya stabil. Selain ia berfungsi sebagai makanan, juga berfungsi sebagai minumanmu. Yang keenam, lebih dari itu, menurut ahli ilmu jiwa, ibu dan bayi merasakan kenikmatan yang besar dari menyusui. Ikatan batin yang lebih erat akan terjalin antara keduanya. Di samping timbul rasa tanggung jawab lebih besar dari pihak ibu, hubungan pribadi yang erat dan rasa bersatu yang hangat seperti ini tidak akan dapat dirasakan oleh bayi yang mendapatkan susu botol. Selain dari butir-butir yang disebutkan di atas, dirasa perlu menerangkan butir-butir yang bersifat yang berikut, terutama kepada ibu bapak yang bayinya masih dalam masa penyusuan, yaitu sebagai berikut. 1. Pada umumnya para ibu mampu menyusukan sendiri bayinya. Namun dalam keadaan darurat, bila sang ibu tidak dapat menyusui bayinya, baik karena ia susunya mengering maupun karena pertimbangan medis lainnya, sehingga sang bayi harus menerima suplai air susu dari wanita lain, maka dalam hal ini hendaklah ibu bapak sang bayi memeriksa dengan teliti calon penyusui itu mengenai kesehatannya. Dan yang tidak kurang
Dan yang tidak kurang pula pentingnya penelitian akhlaknya, sebab air susu yang akan diberikannya kepada sang bayi berasal dan berproses dari darahnya sendiri. Hal itu akan berpengaruh besar pada pertumbuhan sang bayi, baik fisik maupun mental. Bahkan pengaruh itu akan meluas sampai kepada suara bayi itu sendiri. Yang kedua, pemberian ASI kepada bayi merupakan salah satu bentuk kontrasepsi yang efektif walaupun tidak mutlak dapat diandalkan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di lembaga riset medis di Edinburgh, ditemukan bahwa wanita yang menyusukan sendiri bayinya lebih dari 6 kali dan lebih dari 60 menit setiap harinya tidak akan mengalami ovulasi. Mereka akan kedatangan haid kembali rata-rata 33 minggu setelah melahirkan. Sementara ovulasi baru akan mulai setelah 36 minggu. Hal ini mungkin karena sentuhan isapan mulut bayi menimbulkan rangsangan pada hipotalamus sang ibu, dan ini merangsang pula keluarnya sejenis zat kimia yang disebut beta endorfin yang dapat menghalangi pengeluaran sebuah sel telur yang menghasilkan hormon pada jaringan tubuh sang ibu. Dr. Hervé Schoch, seorang ahli reproduksi biologi di Universitas Monash, Australia, dalam tulisannya pada majalah Scientific American mengatakan bahwa sebagian besar wanita yang menyusui sendiri bayinya, sel-sel telur tidak aktif hampir selama masa menyusui. Ini menunjukkan periode saat sang ibu tidak haid. Yang ketiga, hikmat penjangkaan waktu penyusuan 2 tahun ialah guna memelihara pertumbuhan bayi itu sendiri sebagaimana telah diterangkan di atas. ASI adalah makanan terbaik bayi dalam tahap waktu 2 tahun ini. Selain dari pemeliharaan yang sempurna, bayi juga membutuhkan kasih sayang. Sedangkan pemeliharaan yang sempurna dan kasih sayang ini tidak akan tumbuh secara sempurna pula bila pemeliharaan bayi ditangani orang lain selain ibunya. Selanjutnya, ibu boleh memberikan makanan tambahan yang lembut bagi bayinya sekalipun jangka waktu penyusuan belum cukup 2 tahun. Untuk itu sang ibu mencari petunjuk pada mulut bayi. Bila gigi bayi sudah tumbuh dengan baik antara usia 6-10 tahun, maka makanan tambahan sudah saatnya boleh diberikan. Namun adalah satu kesalahan bila mana tambahan itu diberikan lebih awal hanya untuk mengurangi suplai ASI. Hal ini di samping akan mengurangi daya kerja kontrasepsi alam, juga menimbulkan infeksi. Terjemahan ayat 234. Dan mereka yang meninggal di antaramu dan meninggalkan istri-istri, maka para istri yang telah menjadi janda itu menanti masa idahnya selama 4 bulan 10 hari. Bila masa idah itu telah habis, tidaklah menjadi dosa bagimu mengenai apa-apa yang diperbuat oleh perempuan itu tentang dirinya. Secara wajar Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu lakukan, misalnya menghias diri, bepergian, dan menerima pinangan. Terjemahan ayat 235. Tidak ada dosanya bagimu melamar para wanita itu dengan sindiran halus, atau kamu sembunyikan keinginanmu hendak kawin.
itu dalam hatimu, karena Allah mengetahui bahwa kamu akan menanggung rindu kepada mereka. Tapi sabarlah menahan diri, jangan membuat janji dengan mereka hendak kawin secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan sindiran halus sepantasnya. Dan janganlah kamu mengambil keputusan kawin sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang terkandung dalam hatimu, karena itu takutlah kepadanya. Lagi pula ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Catatan, wanita yang sudah ditalak 3 kali atau talak bain dan wanita yang ditinggalkan mati oleh suaminya boleh dilamar dengan sindiran halus sekali, meskipun masa iddahnya belum habis. Berbeda dengan wanita yang ditalak raj'i, talak yang boleh dirujuk, sebab selama iddahnya belum habis dia masih di bawah perlindungan suaminya, artinya belum boleh dilamar laki-laki lain. Yang kedua, sindiran halus, misalnya, aku sangat mencintai wanita yang soleh, apalagi kalau ada lesung pipit di pipinya. Ini diucapkan kepada wanita yang akan dilamar jika kebetulan dia wanita baik-baik dan ada pula lesung pipit di pipinya. Terjemahan ayat 236. Tidak ada suatu tanggung jawab pun atasmu bila kamu menceraikan istri-istrimu sebelum mereka kamu campuri atau kamu tentukan maharnya. Namun berilah mereka cendera mata perceraian secara wajar, yang mampu sesuai dengan kemampuan, sedang yang tidak mampu menurut kesanggupannya pula, yaitu pemberian yang pantas diwajibkan bagi orang yang nalar baik dalam dunia pergaulan dengan wanita. Catatan, maksudnya tanggung jawab membayar mahar dan tanggung jawab dosa dan sebagainya. Terjemahan ayat 237. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum mencampurinya, sedang kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka memaafkannya atau dimaafkan oleh orang yang berwenang dalam ikatan perkawinan. Kalau kamu yang memaafkan, maka kemaafanmu itu lebih dekat kepada takwa. Dan jika kamu bercerai, janganlah kamu lupakan hubungan baik yang pernah terjalin antaramu dengan keluarga bekas istrimu itu. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu lakukan. Catatan, jika istri ditalak sebelum disetubuhi sedangkan maharnya sudah ditentukan, maka bayarlah 1/2 atau 50% dari jumlah mahar itu, kecuali kalau pihak istri memaafkannya. Misalnya dia berkata, bagaimana saya akan mengambilnya padahal dia belum berkencan dengan saya, sedang saya sendiri belum pula melayaninya. Tetapi kalau pihak suami yang memaafkan, maka mahar harus dibayar penuh 100%, yang 50% yang gugur karena maafnya sendiri, ditambah dengan 50% jumlah yang memang wajib dibayarnya. Terjemahan ayat 238. Peliharalah semua solatmu, terutama solat wusta, dan berdirilah mematuhi perintah Allah dengan sekhusuk hati. Catatan, sholat wusta terdapat di antara sholat 5 waktu. Pendapat yang terkait mengatakan sholat asar. Terjemahan ayat 239. Jika kamu takut akan bahaya, dirikanlah sholat sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Apabila kamu telah aman, ingatlah kepada Allah dengan melakukan ibadat sebagaimana yang telah diajarkannya kepadamu mengenai aturan sholat yang belum kamu ketahui. Maksudnya,
Allah telah mengajarkan kepada manusia bagaimana aturan sholat di waktu aman dan bagaimana pula aturan sholat di waktu ada bahaya. Nanti akan diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 101, 102, dan 103. Terjemahan ayat 240. Orang yang akan meninggal di antaramu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istri itu agar memberi nafkahnya sempat setahun tanpa mengeluarkan dari rumah almarhum suaminya. Tapi jika mereka pindah atas kemauan sendiri, maka tidaklah menjadi tanggung jawab yang menerima wasiat mengenai apa yang dilakukan tentang dirinya, asal pantas menurut syariat. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Catatan misalnya menerima pinangan atau kawin setelah masa iddahnya berakhir. Terjemahan ayat 241. Dan para istri yang diceraikan berhak mendapat cenderamata perceraian menurut patutnya. Itu adalah kewajiban orang-orang yang takwa. Maksudnya hadiah hiburan menurut kemampuan masing-masing di luar nafkah yang biasa. Pemberian hadiah itu wajib kalau diceraikan sebelum dicampuri, dan termasuk perbuatan kebajikan kalau sudah dicampuri. Terjemahan ayat 242. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, semoga kamu mengerti. Terjemahan ayat 243. Apakah kamu tidak sampai mengetahui keadaan orang-orang yang lari dari kampung halamannya karena takut mati, padahal jumlah mereka beribu-ribu? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Kemudian Tuhan menghidupkannya kembali. Bahwasanya Allah sungguh besar karunia-Nya kepada manusia, tapi kebanyakan manusia itu tidak mau mensyukurinya. Catatan, pada ayat ini Tuhan memberi penyuluhan kepada manusia sebagai bangsa supaya mereka mempunyai sifat-sifat keberanian dan ketabahan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan agama, serta membuang sifat-sifat pengecut. Orang-orang pengecut menganggap bahwa menghindari musuh itu berarti terpelihara dari kematian, padahal yang sebenarnya memberikan kesempatan kepada musuh untuk menguasainya dan menjajahnya. Jika terjadi demikian, itu berarti sebagai bangsa mereka telah mati, sekalipun sebagai perorangan mereka masih hidup. Kemudian Tuhan menghidupkan mereka kembali dengan pengertian, memberikan penyuluhan dan menyadarkan mereka dari kepengecutannya itu, sehingga mereka mampu merebut kembali kemerdekaannya. Maka sebagai bangsa mereka telah hidup kembali. Ayat yang serasi dengan ini, lihat 6:122 dan 8 ayat 24. Terjemahan ayat 244. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Terjemahan ayat 245. Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya dengan banyak kali lipat. Dan Allah menyempitkan rezeki kepada sebagian orang dan melapangkan kepada yang lain, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Catatan, yang dimaksud dengan pinjaman yang baik ialah pemberian-pemberian yang disumbangkan dengan niat yang tulus ikhlas untuk kepentingan kaum muslimin menurut ketentuan agama Islam, terutama untuk keperluan perang pembela agama Allah.
Terjemahan ayat 246. Tidaklah kamu sampai mengetahui bahwa pemuka Bani Israel sepeninggal Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada nabi mereka Samuel, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di jalan Allah di bawah pimpinannya. Nabi itu menjawab, barangkali kalian tidak mau berperang jika perang itu diperintahkan kepada kalian. Jawab mereka lagi, mana mungkin kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami dan anak-anak kami telah diusir dari kampung halaman kami. Tapi setelah mereka diperintahkan berperang, mereka menolak kecuali beberapa orang saja di antara mereka yang mau. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Terjemahan ayat 247. Lalu Nabi itu berkata lagi kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja untuk kalian. Mereka menjawab, mana mungkin ia memegang kekuasaan atas kami, padahal kamilah yang lebih berhak memegang kekuasaan itu. Lagi pula, ia tidak mempunyai kekayaan cukup banyak. Jawab Nabi mereka, Allah sendiri yang telah memilihnya untuk menjadi rajamu karena kelebihan-kelebihan yang menonjol yang dianugerahkan Tuhan kepadanya dalam bidang ilmu dan ketegapan tubuh. Allah mengaruniakan pemerintahan kepada siapa Dia berkenan, dan Allah Maha luas peranan kekuasaannya dan Maha mengetahui hikmatnya. Terjemahan ayat 248. Lalu Nabi mereka menyambung kata bahwa tanda ia akan menjadi raja ialah akan kembali kepadamu tabut, yakni peti yang berisi kitab Taurat untuk ketenangan jiwa dari Tuhanmu dari sisa-sisa peninggalan Musa dan Harun yang dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya peristiwa kembalinya peti itu merupakan lambang pertolongan Allah kepadamu jika kamu memang orang-orang yang beriman. Terjemahan ayat 249. Maka tatkala Talut telah berangkat dari negeri itu disertai oleh bala tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Barang siapa yang meminum airnya, mereka tidak termasuk golonganku. Sebaliknya, barang siapa yang tidak meminumnya, kecuali yang hanya mencedok secedok dengan tangannya, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya, kecuali beberapa orang saja di antaranya. Tatkala Talut bersama-sama dengan para pengikutnya yang beriman telah menyeberanginya sungai itu, sebagian pengikutnya berkata kepada yang lain, hari ini rasanya kita tidak sanggup melawan Jalut dan tentaranya. Tapi mereka yang yakin akan menemui Allah pada hari akhirat membantah, katanya, betapa seringkali terjadi pasukan kecil mampu mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terjemahan ayat 250. Setelah pasukan Talut melihat Jalut dan pasukannya, mereka berlindung kepada Tuhan dan mendoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah ketabahan kepada kami, kokohkanlah pendirian kami dan dalam melanjutkan peperangan, dan tolonglah kami mengalahkan orang-orang yang kafir. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.